الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زماد دین اسلام عزت مندو مشرانو تیرہ جمعہ کے رمضان المبارک لہاغی فضیلت بارک بیان شیو فضائل بارک او دی جمعہ کی با انشاءاللہ دا قرآن مجید حاغی باندې عمل کول انسان تکم عزت میں لویگی او دا قرآن مجید نے اعراض کول انسان کم ذلت ترسی دی بارے کے بھی انشاءاللہ بیان کی گی رب العالمین دی صحیح وینا صحیح اوریدل اللہ جل شانہ دی دا عمل کولو توفیق را نصیب کی زمان عزت مندو دنیا کی انسان اللہ جل شانہ عبس نہ دے پیدا کرے ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ اللہ فرمائی دا دنیا مستاسو دا پارا پیدا کلی دا او تاسو ما دا آخرت دا پارا پیدا کلیے یعنی دا دی دنیا پا دی مختصر زندگی کی دا انسان آخرت اللہ پاک خیستہ گئی وہ کہ پا دی مختصر زندگی کی رب العالمین او بے جان دو دی آغی دا احکامات و مطابق زندگی تیرک اللہ راضی کو اور دا دوار جہان و سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت و موافق زندگی تیرک قرآن والا زندگی تیرک دا انسان دا دی مختصر زندگی پا مقابلے کی دا آخرت پا غٹ زندگی کی بے رب العالمین کامیاب کی زمان عزت مندو دا آخرت دا کامیابی دا پارا یو اللہ جل شانہ دنیا تا قرآن دا لے گلے دے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
नबी अलैहि सलाम तो फरमाए द अल्लाह नबी मा तसवूसियत वका। नबी अलैहि सलातु वस्सलाम तो फरमाए अलैका बितिलावतिल कुरान, अबू ज़र द कुरान तिलावत कसरत सरा कवा। द दे द तिलावत फ़ायदा सदा फ़इन्नहु नूरुल लक फ़िल अर्द, द प दुनिया की नूर दे, द प दुनिया की ख़ाइस दे, प दुनिया की जमाल दे। वदुखरुल लक फ़िस समा, और द कुरान तिलावत आखिरत की ज़ख़ीरा दा, आखिरत की ख़जाना दा। नो ए अबू ज़रा द कुरान तिलावत करो, कसरत सरे करो। देव जबान दे इमामानु की इमाम दे और दागलुम दे इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह, द मसलक इमाम दे। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह सल करत द रब्बुल आलमीन दीदार करे दे बखूब के सल करत नो पदे सलम करत द अल्लाह ने तपूस कही अल्लाह व दुनिया की दिकम अमल खोते चीज़ें कोमा और तो पे ढेर ज़्यादा खुशहालेगी। तो रब्बुल आलमीन व तो फरमाए ए अहमद द कुरान तिलावत करो, बदे बांधे ढेर ज़्यादा खुशहालेगा। देव जन कुरान तक कलामुल्लाह वही दादा अल्लाह खबर दी। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह खबरे रिश्तिया खबरें दी, अल्लाह पर खबरों की दरोग निश्ता। नो कुरान संग ची अल्लाह रब्बुल आलमीन दखपल शान मुताबिक द हर ऐब न पाक दे। दत्त शांति कुरान मजीद द अल्लाह अजीम किताब द हर ऐब न पाक दे। देव जबान दी हुज्जाज बिन यूसुफ बारे के राजी तारीख के दाई उड़े लोई जालिम तेर शवे दे, लेकिन इन अल्लाह लिया हदीस की रादी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कला ना कला द फाजिर सलिनम अल्लाह पाक द दिन खिदमत आली। हुज्जाज बिन यूसुफ बदी उम्मत बांधी यो एहसानम शते और हक़ दादे कि बदी कुरान मजीद की दाकम अल्फाज दी बदे बांधी ज़बर ज़ेर पेश दा हुज्जाज बिन यूसुफ के लिए दी। हालांकि तारीख के योड़े लोई जालिम तेर शवे दे, ढेर सहाबा किराम पकबल लास बांधी चिकम दे शहीदान के लिए दे। यौजल वर्ता द यहूदियान यो काफिला आला और वर्देवे ए हुज्जाज मुंगा यो खिदमत के रागलियो वैसा खिदमत दे वही कुरान मजीद की यो लफ्ज़ दे फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, दा फ़अबौ के बदल का दा फ़अतौ का, फ़अबौ बदल का फ़अतौ का हदीसा मकसद दे। मकसद दादे कि कल मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और खज़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो पतग लार बांधे रवानो यहूदियान पदी कुसो की नुस द मेहमान नवाजी दगे वो कुछ ज़मीन मेहमान नवाजी व गई तो फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, दगे खल्क़ु द मूसा अलैहिस्सलाम और द खज़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द मेहमान नवाजी ना इनकार वको। फ़अबौ माना इनकार। नो दा खुद दो यो शर्म द दो यो ज़िल्लत कुरान मजीद की ददी मतन मौजूद दे हमेशा द पारा दो अगर ज़िल्लत मखामख के दली नो तो वे चिदा फ़अबौ टके बदल का फ़अबौ पज़े बांधी फ़अतौ का फ़अतौ माना दा कि मुंग दो मेहमान नवाजी कलीवा, मुंग दो मेहमान नवाजी कलीवा। हुज्जाज बिन यूसुफ व दे डेरा खदा लाड़ो और आगा तुरे रावाग इस्तला कि बकम तुरा बांधी सहाबा किराम शहीदान करी और आगे दा लस कसान ना गली और लस वाने पर कतार बांधी वद्र वाला और द यो यो ने चिकन दे सर हुआ यो यो ने सर हुआ बेखा तासु द रब्बुल आलमीन पर कलाम की बदलुन ना वाले द हक़ किताब की तासु बदलुन ना वाले दागी बारे के अल्लाह फरमाए इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. دیو کتاب بارے کہ اللہ نے دی ویلی چیزیں حفاظت کو ما سوا دا قرآن نا اللہ فرمائی ما نازل کلے دے و زبد دے حفاظت کو. نظام عیدت مندو قرآن مجید دا رب العالمین کتاب دے او قرآن تا چچا کتلی دی قرآن چچا اوری دلے دے آگے خلق تم رب العالمین ہدایت نصیب کلے دے تصب اوری دلی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ للوی شان والا صحابی دے دمر لوی شان والا صحابی دے. یوزل حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا قریش زنانا راگلے وے اور دا نبی علیہ السلام نے دا سمسلو تپوس کو نو پدی کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ راگے دی قریش زنانو دا سے من رکللا نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی زنانو تا خطاب کہ اے زنانو ما نمیرے گئی دا اللہ نویرے گئی و دا اللہ دا رسول نویرے گئی. نبی علیہ السلام تو فرمائے عمر دا خبر پریدا عمر دا خبر پریدا او قسم سو قسم پری دوالو جہانو سردار قسم. نبی علیہ السلام پخبر باندے قسم پری. نبی علیہ السلام فرمائے قسم می دی باغ ذات باندے چی زمان روح دا قبضے قدرت کے دے اے عمرہ تچی کم لار باندے روانے سادہ یری دلاز پدی لار باندی ابلیس و شیطان نشت لے. یوزل نبی علیہ السلام مسجد نبوی ترا روان دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پچوت آواز تلاوت کی پچوت آواز سحر کی وسر نبی علیہ السلام میں لو شوئے عمرہ لگ سلو آواز باندے تلاوت کوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تا جواب کی فرمائی اے دا اللہ نبی ویزا که پچوت آواز باندې تلاوت کوما چې د مدینه منورې په دلارو کوڅو کې یو شیطان هم پاتې نشي. نو زما عزتمندو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تسنگ ایمان میلاو شو. واقع خو مشهور واقعه ده چې ابو جهل یو کمیټي راجمع کړله وې څوک شته چې محمد قتل کی صلی الله علیه وسلم. حضرت عمر لا سود ویزه به وکړ نو ابو جہل والا ڈاڈا مور کو آو تے کولیش نو لار باندې روان دے یو صحابی مخیلا ورغه عمر چرته دے زما دا رسول الله دا قتل پسې زما وی دا وړل لوی قام قبیله دا او دا غي بدل کی بوګره تا قتل کی او دا هغه صحابی سره په جګړه باندې شو. نو هغه صحابی ولا بلار کی او پیغور ورکو وی ته خو د نبی علیہ السلام په ځای خوستا اوخه او خور دوانه مسلمان شوی دي. دا خبر اوریدلو چې د عمر رضی الله عنه سلورم سیوا شو او لاړو فورا ځان د خور کور ته ورسو دروازه وټکوله نو اوخه راولګېدو او یو ځای کې لاندې پټ شو. خورې ورته ورکولا کو د خور نوم یې فاطمه وه چې ورې ورته کولاو کو د عمر رضی الله عنه سره په لاس کې سسیز ورسره د خور د مخې پې ووالو تیزۍ سره د هغه والو سره د حضرت عمر رضی الله عنه د خور د مخ نه وینه روانه شوه او ورغې هغه اوښې د ګیرې نه ونیو او وهل ټکولې وکلل اخر کې ورته خور وایي عمره څه چې تا نه کېږي ته وکړه خو مونږ ایمان ناوړی دی مونږ ایمان پرېښودلو ته تیار دی ایمان به زمونږ سره یي. لاندې یو پاڼه پرته وه د عمر رضی الله عنه چې لاندې پاڼې ته وکتله نو په پاڼه باندې د سورې طه یو آیات لیکلی و. کم آیات دی؟ اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری. اللہ اکبر. د عمر رضی الله عنه چې کله دا آیات ولیدو د رب العالمین د طرف د هدایت دروازې کولاوي شوې. وی دا ما ته تلاوت کوي وی نه ته ناپاکئ او ناپاکه دې ته لاس نشي لګولی. هله لاړ شو غسل وکړه
لاړو غسل یې وکړو. چې غسل یې وکړو واپس یې کې ورته د دې آیات تلاوت وکړو. وی ما د رسول الله خواته بوځئ، ما د نبی علیہ السلام خواته بوځئ. نو فوراً حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ د دنه بهر ته راووتو. وی اے عمر تا ته زیری درکوم، بېګا د جمعې په شپه باندې د دواړو جهانو سردار دعا کړې وه. نبی علیہ السلام دعا کړې وه یا الله عمر او ابو جهل کې یو مسلمان کې کوم چې تا ته خوښ وي الله رب العالمین ستا په حق باندې الله دعا قبول کړې ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ رب العالمین اسلام ورنصیب. نو دای تش قرآن ولیدو رب العالمین ورته ایمان ورنصیب کړو. نو چې کوم سړی د قرآن تلاوت کوي سبحان الله، کوم سړی د الله د کتاب تلاوت کوي رب العالمین به څومره خوشحالي، څومره به الله جل شانه چې کوم دی خوشحالي. دیو جبای د ماعدت مندو نن مسلمان ولی ذلیل دی. قرآن زمون سره شته باوجود مسلمان ذلیل دی. قرآن د خزانو کتاب مون سره شته به مسلمان سوال پسې ګرځي. قرآن زمون سره شته به هم د مسلمان در پدر دی. آخر وجه صدا وجه دادا چې قرآن مونږ منو لیکن عمل بھی نہ کرو. قرآن مونږ منو لیکن عمل بھی نہ کرو. شاعر سوئی ہوا بھی ہے بادل بھی ہے بارش نہ ہو تو کیا فائدہ. ہوا بھی ہے بادل بھی ہے بارش نہ ہو تو کیا فائدہ. قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے عمل نہ ہو تو کیا فائدہ. نن قرآن ستکو پا قرآن عمل نشتا. قرآن ستکو زنا عامدا. قرآن ستکو کلم شراب کرے کی. قرآن ستکو دا یہود و دا نصرانین دا غو تابیداری کول دی. قرآن موجود دی و دا اللہ دا حکم دا غن اعراض کول دی. قرآن موجود دی دا رسول اللہ دا سنت و خلاف زندگی تیرول دی. قرآن موجود دے دا سود بازار گرم دے. قرآن موجود دے رشوت عام دے. او دا خلال یو طرف دا راشا عدالت تراشا، عدالت تراشا وکیل مسلمان مدعا مسلمان مدعا علیہ مسلمان جج مسلمان قاضی مسلمان کچھ کلب فیصلہ راشی استا پا قرآن باندې فیصله نه کیږي. نن فیصله د قرآن نه په بغاوت باندې کیږي ځکه مسلمان پست او ذلیل دی. زما عزت مندو د رمضان المبارک میاش دا یو تاریخي میاشت ده. په موسی علیہ السلام چې کومې صحیفې نازلې شوي دي هغه د رمضان په میاشت کې. په آدم علیہ السلام چې کومې صحیفې نازل شوي دي هغه د رمضان په میاشت کې دي. په ابراهیم علیہ السلام چې کومې صحیفې نازل شوي دي هغه د رمضان په میاشت کې دي. په موسی علیہ السلام چې کوم کتاب نازل شوی دی هغه د رمضان میاشت ده. په عیسی علیہ السلام چې کوم کتاب نازل شوی دی هغه د رمضان میاشت ده. او په دواړو جهانو سردار په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم قرآن نازل شوی هغه د رمضان میاشت ده. دا یو تاریخي میاشت ده. په تاریخ باندې نظر وساتئ د اسلام اولنۍ کارنامه چې هغه ته جنگ بدر ویل کېږي. جنگ بدر چې مسلمانانو قافله لږ مسلمانان دي. څومره مسلمانان دي؟ 313 صحابه دي. کافران ډیر دي. مسلمانانو سره تورم کمی دي، زغری وسرم کمی دي، سورلی وسرم کمی دي. د حق او د باطل کا یو مقابله ده. د اسلام او د کفر یو مقابله ده. د ظلمت او د نور یو مقابله ده. اسلام اولنی جهاد ده. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہر طرح تو دعا کئی و نبی علیہ السلام خپل لاسونه مبارک
دومره پورته کړل روایتو کې راځي چې د رسول الله د طرفونو سپینواله چې کوم د ښکارا شو طرفونو مبارک سپینواله ښکارا شو او عجیب غوندي دعا کوي وی الله د دې ورکوټو ډلې چې 313 صحابه دي الله د دوی مدد وکړي او خدایا کتا د دې مدد ونکو نو د قیامت پورې بستا نوم څوک بخله باندې یو کرتا دو کرتا دریم کرتا استاد به دا خبره کوي چې د دې الفاظو څه مقصد شو چې د قیامت پورې بستا نوم څوک بخله باندې نو د دې خو وضاحت مخې ته راځي کنه چې دغه 313 صحابه مسلمانان دي دغه ایمان والدي چې دغه ختم شنو د الله نوم به څوک یادوي چې دغه ختم شو د الله نوم به څوک یادوي بیا الله رب العالمین قرآن کې فرمایي بثلاثه آلاف بل ځکه الله فرمایي بخمسه آلاف رب العالمین بنزر ملائک الله پاک ته مدد د بار راولېږي نو څه څه وشو 70 کسان چې کوم دي مردار دي کله 70 کسان او 70 کسان چې کوم دي نو روغه چې کوم دي هغه قید ته ورواچو الله رب العالمین د اسلام اولنی جهاد د چې کوم دي الله پاک یو فتح مسلمان ته ورکړل نو دا جنگ بدر چې راغلی هغه په دې میاشت کې راغلی دی هغه د رمضان المبارک په میاشت کې راغلی دی دا یو داسې میاشت ده چې په دې میاشت کې د دوانو جهانو سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نازبین لور حضرت رقیہ هغه چې کوم د عثمان غنی رضی الله عنه بیبي وا هغه په دې میاشت کې وفات شوی و د نبی علیہ السلام خپل بیبي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها هغه په دې میاشت کې وفات شوی و دا یو داسې میاشت ده چې امام بخاری رحمه الله چې هغه بخاری شریف لیکلی دی او دا حدیث یو لوی استاد دی او یو لوی مقام ته الله ورکړی دی د قرآن نفس په حدیثو کې مشهور کتاب بخاری شریف د امام بخاری رحمه الله جنازه په دې میاشت کې پورته شوې ده د امام ابو داود رحمه الله جنازه په دې میاشت کې پورته شوې ده د امام ترمذی رحمه الله جنازه په دې میاشت کې پورته شوې ده دا یو تاریخي میاشت ده دا یو تاریخ لري دیو جبانه د ماعدت مندو دا میاشت الله پاک را کړی ده د دې اولنې لس ورځو کې دا د مغفرت لس ورځې دي ورپسې لس ورځې په دې کې د رب العالمین رحمت راولېږي ورپسې لس ورځې الله جل شانو خپل بندگان چې کوم دي د جهنم د اور نه بچ کړي دې وجه باندې زما عزت مندو مونږ تاسو حالانکه قرآن وایو خو په قرآن باندې زمونږ تاسو سوچ نشته یو ځل حضور صلی الله علیه وسلم د خپل سخر کور ته راغی سخر یې څوک دی حضرت عمر رضی الله تعالی دا هغه کور ته راغی د سخر کور ته شپې له راغی بهر په سحر کې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه مانځه باندې ولاړ دی مانځه باندې حضور صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن عمر ته خو د چې په مانځه کې د قرآن تلاوت کوي نو وګه وته کې خو نو چې کله عبد الله بن عمر رضی الله عنه د نبی علیہ السلام اوخه حضرت عمر رضی الله عنه زویو چې کله عبد الله بن عمر دې آیات ته ورسېدو کلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون نبی علیہ السلام فورا ناپاسېدو او د نبی علیہ السلام د سترګو مبارک له اوخ کې روانې شوې او په حضرت حفصه رضی الله عنها د نبی علیہ السلام بیبي وا هغه باندې دا اوخ کې ولګېدې فورا حضرت حفصه رضی الله عنها را پاسېده وې د الله نبی ولې جاړې وې بهر عبد الله ابن عمر ته وکیده هغه دا آیات وې کلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون دې آیات مقصد څه دی چې د قیامت په ورځ باندې بعض خلکو ته به رب العالمین دیدار نصیب نشي د قیامت په ورځ باندې بعض خلکو ته به یو پرده به راشي او د الله د دیدار نه به چې کوم دی محروم شي
په دې آیات باندې نبی علیہ السلام په جړا شو. حضرت عمر رضی الله عنه هغه په سحر کې موږ کو او زیات تر د سورې یوسف تلاوت به کو. یو ځل مانځه باندې ولاړ دی او دا آیات راغی انما اشکو بثی وحزنی الی الله واعلم من الله ما لا تعلمون. وی جړل ډېر زیات و جړل په مانځه باندې ولاړ دی. د دې آیات مقصد څه دی او حضرت عمر رضی الله عنه ولې جړلا؟ کله چې یعقوب علیه السلام نازبین بچي یوسف علیه السلام چې الله ول ډېر لوی خایس ورکړو، ډېر لوی خایس، کله چې زلیخې ته د مصر خزو پیغور ورکو چې تا د یوسف علیه السلام نه مطالبه کوله، نو یوسف علیه السلام راوستو او دغه وزیرانو د خزې ټول راجمع کړلې. چې کله راجمع کړلې نو فروټ یې ولا ورکړل او بلاس کې ولا چړې ورکړلې. چې کله چړې ورکړل یوسف علیه السلام ته زلیخې आवाज وکړ یوسف راشه خپل مخ ته وته راښکاره کړه. چې کله یوسف علیه السلام دا خپل مخ راښکاره کو اوهو د دې وزیرانو خزې چې یوسف علیه السلام دا حسن ولیدو نو د فروټو په ځای باندې وقطعنا ایدیهن خپل ګوتې کټلې، په خپل ګوتو باندې چړې راوښودلې او سیوې وقلنا ما هذا بشر ان هذا الا ملک کریم. وای دا خو بشر نه دی، دا خو یو فرشته ده. نو هغه یوسف علیه السلام چې کله د خپل پلار نه جدا شو او کوی ته واچولی شو او ورک شو را به جړل به وتولى عنهم وقال یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناه من الحزن فهو کظیم. دومره وجړله چې سترګې تورې شوې، وابیضت عیناه سترګې تورې شوې د غم نه، فهو کظیم دومره وجړله چې د سترګو نظر هم کار پرېښودو. را بچو ورته وی بس که کنه د څو پورې به ته جاړې، بس د یوسف علیه السلام یوسف او هر ټیم د یوسف علیه السلام پسې جاړې. نو دی ورته څه وی ای زما بچو انما اشکو بثی وحزنی الی الله. ای زما بچو زه خو تاسو ته ګیله نه کوم، زه خو تاسو ته خپل خفګان نه کوم، زه خپل الله ته خپل خفګان کوم، خپل الله ته چې کوم دی زار نه کوم، خپل الله یادوم. انما اشکو بثی وحزنی الی الله، زه خپل غم الله ته ښکاره کوم. واعلم من الله ما لا تعلمون. حضرت عمر رضی الله عنه به چې کله دا آیات وې سحر مانځه کې جړل به حضرت عمر مقصد څه دی؟ دا د عمر رضی الله عنه مقصد دا دی چې یا الله زه ګوره سمنم خدایا دا خپل غم او درد تا ته ښکاره کوم خدایا. دې وجه باندې زما عزت مندو قرآن د الله کتاب دی، قرآن مقدس کتاب دی. قرآن سره په دې وجه مې په دې جمعه کې په دې بیان وکړو چې په دې میاشت کې دا قرآن نازل شوی. خپل بچو ته د قرآن تعلیم وکړو، ګوره دنیایي تعلیم نه زه انکار نه کوم، دغه زمونږ ضرورت دی. علما وایي که دنیایي تعلیم نه وي نو انجینیر به چېرته ګورې، او که دنیایي تعلیم نه منې نو ډاکټر به چېرته ګورې. نو دا خو په دې معاشره کې د دې ضرورت دی، د دې نه خو مونږ انکار نه کوو، لیکن دنیایي تعلیم زمونږ ضرورت او د دین قرآن علم حاصلول دا مقصد دی، دا به د زندګۍ مقصد ګرځي. نن مونږ دنیایي تعلیم مقصد ګرځولی دی او د قرآن تعلیم هم ضرورت ګرځولی دی. دې وجه باندې عزت مندو قرآن سره محبت پیدا کړو، د الله د کتاب سره محبت پیدا کړو، د الله کتاب خپل سینې ته ولګو. قسم دې صحابو ته ګوره الله ورته کوم مقام ورکړی، الله ورته کوم عزت ورکړی. نن هم چې ما ورته صدیق اکبر یادو داسې یادو لکه ژوندی چې نن هم چې ما ورته د عمر نوم یادو رضی الله تعالی عنه داسې ده لکه اوس چې م ژوندی. حالانکې د نن نه 1400 سال مخکې یو تاریخ دی، تاریخ. انوشیروان باچا وایي دنیا کې داسې زندګي تېره کا چې ته مړ اوس تا نوم ژوندی. بلال حبشي رضی الله تعالی عنه رنګه تور بلال، غلام نه غلام تر غلام. لیکن تاریخ وګوره، تاریخ چې کله مکه مکرمه فتح شوله او نبی علیه الصلاۃ والسلام رادن شو مکې ته
او د بیت الله شریف نه چار چاپیره سره پاسه 360 بوتان پراته وو. نبی علیہ السلام یو چړه راواغېستل او یو بوت یې ښکته راوغورځاو. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. ټول بوتان یې ختم کړله. اوس نبی علیہ السلام په دغه ټیم کې کم عمل کوي؟ هغه مشرکین چې ایمان نه راوړی هم په انتظار دي. مهاجرین صحابه ولاړ دي، انصار صحابه ولاړ دي. نبی علیہ السلام سوئی این بلال، بلال چرته دی؟ بلال لذی فداک ابی و امی لبیک یا رسول اللہ. دا اللہ نبی زما مور و پلار دی تانا قربانی حاضر یم جی حکم کوا. نبی علیہ السلام وتوی بلال بیت اللہ شریف تا پورتا وخیجا او دا رب العالمین دا توحید دا اذان آواز ولگو. حالانکہ اگورا چې ابو بکر صدیق ولاړ دی، عمر فاروق ولاړ دی، عثمان ذی النورین ولاړ دی، علی المرتضی ولاړ دی، انصار صحابه ولاړ دي، اکابرین صحابه ولاړ دي، فقیه صحابي ولاړ دی، مفسر صحابي ولاړ دی. لیکن تاریخ وښودل نبی علیہ السلام چې کوم عمل وکړو دنیا ته یو تاریخ وښودو چې ای د دنیا خلکو واورئ بلال د رنګ تور بلال عرب نه دی عجم دی، بلال نږدې نه دی لرې نه راغلی، بلال غلام نه دی غلام در غلام دی. خو چې اسلام پکې راغی، ایمان پکې راغی، د رسول الله تابعداري پکې راغل، تاریخ دنیا ته وښودل چې بلال ته آواز کوي بلال رش اذان ووایه. اسلام داس یو دین دی. اسلام انسان ته عزت ورکوي، کفر انسان ته ذلت ورکوي. دې وجه باندې د ما عزتمندو دا میاشت رمضان میاشت یو خو په دې کې مونږ او تاسو باقي ورسونه ورځې پاتې دي، مونږ او تاسو ټیم ضایع نه بس الله طرف ته ډېره زیاته توجه، رجوع الی الله، کثرت سره استغفار، کثرت سره ذکر، کثرت سره د قرآن تلاوت، کثرت سره تهجد پابندي، د نوافلو پابندي. الله دې نه کې په هغه خیرو کې را نشو چې کله حضور صلی الله علیه وسلم حدیث منبر کې راځي چې کله منبر د پاسه خپکې خودل او صحابو ته وی حضرنا الی المنبر، منبر ته نږدې شي او پای کې یو خیره وکړ جبرئیل امین هلاک شي هغه انسان چې په هغې باندې د رمضان میاشت رالل او باوجود د دې مغفرت ونشي. د دوانو جهانو سردار فرمایي آمین. بدقسمت انسان، بدقسمت او سپیره انسان چې د دې کوم میاشت هر عمل او یا چونده باندې په دې موقع باندې د دې مغفرت ونشي نو په کوم موقع باندې به کېږي؟ دې وجه باندې د ما عزتمندو مونږ او تاسو پر ټیم چې کوم د خپل وخت دا قیمتي کو او دویم سرسایه چې کوم دی مونږ او تاسو غریبانان ته حواله کړو. څومره غریبانان دي هغې ته مونږ او تاسو سرسایه ورکړو. دې وجه علما فرمایي تاسو سرسایه په وخت باندې ورکوئ، په وخت باندې غریب په خپل حاجت پوره کړي، که د هغه د روژه تکلیف یې خپل روژه ماتې پوره کړي، د هغه د لباس کمزوري خپل لباس پې وکړي او کوشش داسې وکړو چې څومره د غریب نه غریب هغې ته ورکړي، څومره د غریب نه غریب هغې ته ورکړي. کوشش داسې کوو لږ سوچ او فکر کوو. موږ زکات په مسله کې سوچ او فکر نه کوو. کله کله زکات ورکو بیا د علماو نه تپوس کوو هغه زکات شوی هم نه لږ دې مسلو کې د علماو نه وضاحت کوو، ځان پوهېږو. سرسایه هم داسې کس له ورکوو چې په چا باندې زکات کېږي هغې ته چې کوم دی مونږ او تاسو دا ورکو چې هغه په دې باندې خپل ضرورت پوره کړي. الله جل شانه دې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. دعا وکړئ الله ګناهونه معاف کړي، الله د ټولو ګناهونه معاف کړي. سمع سمع الله د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. آمین برحمته.